Hello everyone. We started with a new chapter, that is extraction processes. In previous lecture we studied about the what is meant by extraction, then which are the different solvents used for the extraction. Then we seen the classification of extraction processes. In that we studied about the infusion process, decoction and the maceration process. Now in this lecture we will start with the next type of extraction process, that is percolation. Again there are different types of percolation processes, that is simple percolation or the percolation process for the tinctures, then percolation process for the concentrated preparation such as reserve percolation process and the modified percolation process, and the continuous hot percolation, or it is also known as the soxylation process. So for the percolation process we are using a special type of device or the equipment which is known as the percolator. Again there are the different types of percolators are available, that is conical percolator, then cylindrical percolator and the steam jacketed percolator. Okay, so percolator is a type of apparatus which is used for the percolation extraction. So in this diagram you can see the simple percolator is here. Okay, so there are three types of percolators, that is conical percolator, cylindrical and the steam jacketed. And these percolators are made up from the glass or the metal, that is from the copper, which is tin outside, which is tin inside. Okay, जनरली हे परकोलेटर्स जे आहेत ते ग्लास किंवा मेटलपासून तयार केलेले असतात, जनरली कॉपरपासून प्रिपेअर केलेले असतात ते, आणि त्यांना इनर साईडने टीनचं प्लेटिंग केलेलं असतं. सो कोनिकल परकोलेटर हॅज द कोनिकल शेप. Okay, so this is the type of conical percolator. Then cylindrical percolators has a cylindrical shape, and the steam jacketed percolators has the steam jacket through which we can circulate the steam. Okay, in that way the heat is provided to the material inside the percolator if it is needed. Then next one is, here it is a simple percolation method. Okay, again percolation च्या सुद्धा तीन टाइप आहेत. सिंपल percolation आहे, then percolation for the concentrated preparation by the reserve percolation and the modified percolation, and last one is the continuous hot percolation. So first one is the simple percolation method. For that the conical shape percolator is used. You can see in the diagram एक वेसल आहे. ओके, त्याला आपण परकोलेटर असं म्हणतोय. त्याच्यामध्ये डिफरंट लेयर्समध्ये पॅकिंग केलेलं आहे. ॲट द बॉटम देर इज अ ग्लास वूल. अबाउट दॅट the coarse powder of drug is filled. Above the drug the filter paper is placed. Above the filter paper the washed sand is placed, and above that the menstruum or the solvent for the extraction is kept. Okay, so we will see what is the process of this simple percolation. It involves the three steps. First one is the imbibition, then maceration and the percolation. Okay, so there are three stages in the official method for the percolation process for the preparation of tinctures.
So first process is the imbibition. Okay, so what is mean by imbibition? The powdered drug is moistened with a sufficient quantity of menstruum and allowed to stand for 4 hours in a closed vessel. ओके, इम्बिबिशन म्हणजे काय आहे, या ठिकाणी काय केलं जातं, पावडर्ड ड्रग जे आहे ते मेनस्ट्रमने मॉइस्ट केलं जातं. ओके, आणि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ मेनस्ट्रमसोबत ते ड्रग 4 आवर्ससाठी एका क्लोज वेसलमध्ये ठेवून दिलं जातं. ओके, सो इट इज डन in order to allow the swelling of the tissue before packing into the percolator. ओके, तर इम्बिबिशन का केलं जातं किंवा त्या ड्रगचं मॉइस्टनिंग का केलं जातं? बिकॉज मॉइस्टनिंग अलाउज द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज इन द ड्रग. जे काही आपलं ड्रग आहे ते मेनस्ट्रमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवल्यानंतर किंवा मॉइस्ट केल्यानंतर स्वेल होतं. ओके, देन if we pack the dry powder into the percolator, it may cause blockage of the percolator. ओके, जर का आपण ॲज इट इज ड्राय ड्रग किंवा ड्राय पावडर्ड ड्रग परकोलेटरमध्ये पॅक केलं तर जेव्हा ते मेनस्ट्रमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल तेव्हा त्याच्यामध्ये स्वेलिंग होतं आणि आपला परकोलेटर ब्लॉक होण्याचे चान्सेस असतात. सो हे ब्लॉकिंग होऊ नये याच्यासाठी आपण काय करतो आहे, ड्रग परकोलेटरमध्ये प्लेस करायच्या आधी त्याचं इम्बिबिशन करून घेतो आहे किंवा त्याचं मॉइस्टनिंग आणि स्वेलिंग करून घेतो आहे आपण. देन इट अलाउज द एन्ट्रॅप एअर टू एस्केप. देन ड्राय पावडर ड्रग वुड हॅव एअर एन्ट्रॅप विदिन देम अँड धिस मे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ मेनस्ट्रम अँड विल डिस्टर्ब द पॅकिंग ऑफ द पावडर ड्रग. ओके, जर का ड्राय पावडर ड्रग असेल त्याच्यामध्ये एअर एन्ट्रॅप झालेली असते, जेव्हा आपण त्याचं मॉइस्चरिंग करतो तेव्हा काय होतं आहे, एन्ट्रॅप झालेली एअर ही एस्केप होते, तर इट मे इंटरफेअर विथ द फ्लो ऑफ मेनस्ट्रम. ओके, सो या सगळ्या गोष्टी होऊ नये त्याच्यासाठी आपण काय करतो आहे, ड्रगचं प्रिव्हियस मॉइस्चरिंग किंवा इम्बिबिशन करून घेतो आहे. फर्स्ट वन इज काय, to avoid the blockage of percolator because of the swelling of drug, then to escape the entrap air within the drug powder. Then prior to packing of the imbibed drug into the percolator, uniformity of particle size is ensured by passing the moistened mass through a sieve of a coarse aperture. ओके, इम्बिबिशन झाल्यानंतर काय करायचं आहे, कोर्स अपार्चर असलेल्या सीवमधून ते ड्रग पास करायचं आहे. ओके, टू एन्श्युअर द युनिफॉर्मिटी इन द पार्टिकल साईज ऑफ द ड्रग. ओके, तर सर्व पार्टिकल एकाच साईजचे आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय करतो आहे, ते मॉइस्ट झालेलं ड्रग कोर्स अपार्चर असलेल्या सीवमधून पास करायचं आहे. अगेन ग्लास वूल मॉइस्ट विथ solvent is kept at the bottom to avoid the blockage of the outlet or a tap. ओके, जसं की आपण इथे पाहिलं आहे, काय करायचं आहे, बॉटमला ग्लास वूल प्लेस करायचं आहे. देन कॉटन वूल may not be used as after getting soaked it would also create the impermeable mass. ओके, जनरली कॉटन ऊल इथे प्लेस करायचं नाही आहे, कारण कॉटन ऊल जेव्हा मॉइस्ट होतं तेव्हा काय होतं आहे, त्यापासून एक इम्परमिएबल मास तयार होतं जेणेकरून आपलं सॉल्वंट तिथून पास होऊ शकणार नाही, म्हणून आपण ग्लास वूल तिथे यूज करतो आहे. अगेन द इम्बिबाइड ड्रग इज पॅक इन द परकोलेटर अप टू 2/3 or the 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ परकोलेटर. ओके, आफ्टर दॅट परकोलेटरच्या वॉल्यूमच्या 2/3 किंवा 3/4 वॉल्यूमपर्यंत ड्रग प्लेस करायचं आहे. ओके, की जे आपण प्रिव्हियसली इम्बिबाइड करून घेतलेलं आहे. देन फिल्टर पेपर इज प्लेस अबाव दिस लेअर अँड अबाव दिस लेअर ऑफ द सँड इज प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द डिस्टर्बन्स ऑफ द टॉप लेअर वेन द मेनस्ट्रम इज ॲडेड इन टू द परकोलेटर. ओके, ड्रग पॅक करून झाल्यानंतर त्याच्यावरती एक फिल्टर पेपर प्रेस करायचा आहे आणि त्या फिल्टर पेपरवरती वॉश केलेली सँड प्लेस करायची. तर आता हा फिल्टर पेपर का ठेवला जातो, जेव्हा मेनस्ट्रम आपण त्यावरती पोर करणार आहोत
तर ड्रग्सचा जो काही बेड आपण तयार केला त्यामध्ये कोणतेही डिस्टर्बन्स येऊ नये यासाठी आपण फिल्टर पेपर प्लेस करतो आहे, जेणेकरून कॉन्स्टंट लेअर ड्रग्सचा मेंटेन केला जाईल. देन the sufficient quantity of menstruum needs to be added to saturate the material. After that the menstruum is placed in the percolator, and when the liquid starts coming out the percolator, outlet is closed and add the menstruum forming a layer of the solvent above the imbibed mass. Okay, initially आपण स्मॉल अमाऊंटमध्ये मेनस्ट्रम त्या ड्रगच्या वरती पोर करायचं आहे. सो ते मेनस्ट्रम फिल्टर पेपरमधून पास होऊन ड्रगमधून पास होतं आणि बॉटमला असलेल्या वॉलमधून ते मेनस्ट्रम बाहेर येतं. सो जेव्हा हे मेनस्ट्रम आउटलेटमधून बाहेर यायला सुरुवात होईल तेव्हा टॅप क्लोज करायचा आहे आणि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ मेनस्ट्रम त्या पर्कोलेटरमध्ये पोर करून ठेवायचं आहे आणि पर्कोलेटर आपल्याला क्लोज करायचं आहे. द नेक्स्ट स्टेप इज द मॅसेरेशन. ओके, आता मॅसेरेशन म्हणजे काय आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं. काय केलं जातं त्याच्यामध्ये, तर ड्रगला मेनस्ट्रमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठराविक एका पिरियडसाठी ठेवलं जातं आणि नंतर त्याचं फिल्ट्रेशन करून एक्स्ट्रॅक्ट रिमूव्ह केलं जातं. ओके, सो आता हे आपलं झालं पर्कोलेशनमधली फर्स्ट स्टेप, दॅट इज इम्बिबेशन ऑफ ड्रग अँड द पॅकिंग ऑफ द पर्कोलेटर. ओके, पर्कोलेटरचं पॅकिंग झालं की नेक्स्ट स्टेप असते ती मॅसेरेशनची. देन द मॉइस्चर ड्रग इज लेफ्ट इन कॉन्टॅक्ट विथ द मेनस्ट्रम फॉर 24 hours. ओके, मेनस्ट्रम पोर केल्यानंतर तो पर्कोलेटर आपल्याला क्लोज करून ठेवायचा आहे फॉर द 24 hours. Then during this period the menstruum dissolves the active constituent of the drug and becomes almost saturated with it. ओके, त्या 24 hours काय होतं, पूर्णपणे मेनस्ट्रम ड्रग जे आपलं आहे ते मेनस्ट्रमने मॉइस्ट होते आणि ड्रगमधले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आपल्या मेनस्ट्रममध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जातात. देन नेक्स्ट स्टेप इज द पर्कोलेशन. So it consists of the downward displacement of the saturated solution formed in maceration and extraction of the remaining active constituent present in the drug by the slow passage of the menstruum through the column of the drug. Percolation म्हणजे काय आहे नक्की, that is the continuous flow of that particular menstruum through the drug bed. ओके, तर आफ्टर 24 hour आपण काय करायचं आहे, तो टॅप ओपन करायचं आहे आणि त्यातून ड्रगने सॅच्युरेटेड झालेलं जे काही सोल्युशन असेल किंवा एक्स्ट्रॅक्ट आहे ते रिमूव्ह करायचं आहे. ओके, तर हे स्लो फ्लो रेटने आपण ते रिमूव्ह करायचं आहे. तर जेव्हा रिमेनिंग फ्रेश मेनस्ट्रम त्या ड्रग बेडमधून येत असतं तेव्हा काय होतं, जे काही राहिलेले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट असतील ते सुद्धा पूर्णपणे वॉशआउट केले जातात आणि अशा प्रकारे पूर्ण एक्स्ट्रॅक्ट त्या ड्रगमधून काढून घेतलं जातं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पर्कोलेशन, that is simple percolation. Okay, so here we are using the conical percolator and the steps involved in the percolation are the imbibition, then packing of the percolator, then maceration, and last one is the percolation. Then after we collect the extract, it's 3/4 of the required volume of the finished product, or when the drug is completely exhausted the mark is placed. जेव्हा जो काही आपला रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम आहे त्याचा 3/4 व्हॉल्यूम आपण कलेक्ट केला की ते मार्क जे आहे ते रिमूव्ह करायचं आहे अनडिझॉल्व्ड ड्रग आणि प्रेस करायचं आहे टू रिमूव्ह द एन्ट्रॅप मेनस्ट्रम. अगेन मिक्स द एक्सप्रेस लिक्विड विथ द पर्कोलेट. ओके, जे काही 3/4 व्हॉल्यूम आपण पर्कोलेट कलेक्ट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये प्रेस केल्यानंतर जे काही मेनस्ट्रम मिळेल किंवा एक्सप्रेस लिक्विड मिळेल ते सुद्धा मिक्स करायचं आहे. Again add the sufficient quantity of menstruum to produce the required volume and then filter. Then final volume जो काही आहे तो आपण मेनस्ट्रम फ्रेश मेनस्ट्रमने ॲडजस्ट करायचा आहे आणि फिल्टर करायचं आहे. जनरली द टिंक्चर ऑफ बेलाडोना, देन कंपाऊंड टिंक्चर ऑफ कार्डेमम, स्ट्रॉंग टिंक्चर ऑफ जिंजर्स आर प्रिपेअर्ड बाय दिस सिंपल पर्कोलेशन मेथड. The next one is the percolation process for the preparation of concentrated preparation. जास्त स्ट्रेंथचे किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड प्रिपरेशन्स तयार करण्यासाठी अगेन 2 टाईपचे पर्कोलेशन प्रोसेसेस आहेत, दॅट इज रिझर्व पर्कोलेशन प्रोसेस अँड द
modified percolation process. So first one is a reserve percolation process. So in this process, a part of percolate, usually 3/4 of the volume of the finished preparation, is reserved and containing high solute concentration. ओके, याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतोय, इनिशियली सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेस करून 3/4 वॉल्यूम ऑफ पर्कोलेट कलेक्ट करायचं आहे आणि ते साईडला ठेवायचं आहे ॲज अ फर्स्ट पर्कोलेट. देन पर्कोलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द ड्रग इज कम्प्लिटली एक्झॉस्टेड. त्यानंतर अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करायची आहे जेणेकरून आपल्याला त्यातून पूर्णपणे ड्रग किंवा ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स डिझॉल्व्ह होऊन ते रिमूव्ह करता आले पाहिजेत. अगेन द पर्कोलेट डस रिसिव्स कंटेन द ट्रेसेस ऑफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द ड्रग. ओके, सो सेकंड टाईमला आपण जे काही पर्कोलेट कलेक्ट करतो आहे त्याच्यामध्ये स्मॉल अमाऊंटमध्ये सुद्धा ड्रग ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स प्रेझेंट आहेत. सो इव्हॅपोरेशन ऑफ द डिस्टिलेशन इज डन टू रिकवर द कॉस्टली मेनस्ट्रम. सो सेकंड प्रोसेसमधून जे काही पर्कोलेट मिळालेलं आहे त्याचं आपण आयदर डिस्टिलेशन करायचं किंवा इव्हॅपोरेशन करायचं आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन तयार करायचं आहे आणि जे काही मेनस्ट्रम ॲज अ डिस्टिलेट म्हणून कलेक्ट करू आपण ते साईडला ठेवायचं आहे. देन hence the major portion of the active constituents of the drug are saved from the deterioration and the remaining soft extract is then added to reserve the percolate. Okay, so जे काही फर्स्ट पर्कोलेट आपण रिझर्व केलेलं होतं ते सेकंड जे काही कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन आपण तयार केलेलं आहे आफ्टर इव्हॅपोरेशन किंवा डिस्टिलेशन त्याच्यासोबत मिक्स करायचं आहे. अगेन द फायनल व्हॉल्यूम इज मेड अप बाय युजिंग द फ्रेश मेनस्ट्रम. ओके, so this is the process of reserve percolation. जस्ट याच्यामध्ये काय करतो आपण रिझर्व पर्कोलेशनमध्ये सिंपल पर्कोलेशनच मेथड आहे, फक्त मॅक्झिमम ड्रग आपल्याला त्यातून रिमूव्ह करायचा आहे आणि ते फर्स्ट पर्कोलेट सोबत मिक्सअप करायचं. The next one is a modified percolation process. So in percolation process, the drug or the percolate ratio is about 1:4 and the drug percolate ratio is reduced to 1:3 by modifying the percolation process, and hence there is a lot of saving in heat, time and the menstruum. Again the percolation is the displacement process. Okay, तर मॉडिफाईड पर्कोलेशन प्रोसेसमध्ये आपण काय करतो आहे, जनरली मेनस्ट्रम टू ड्रग हा रेशो 1:4 असतो. जर का आपला वन पार्ट ड्रग असेल तर त्याच्या 4 टाईम्स आपल्याला मेनस्ट्रम घ्यायचा आहे. पण आपण मॉडिफाईड पर्कोलेशनमध्ये काय करतो आहे, 1 पार्ट ड्रग असेल तर त्याच्या 3 पार्ट्स आपण मेनस्ट्रम घेतो आहे. ओके, जेणेकरून आपल्याला कमीत कमी टाईममध्ये कमी हीट देऊन जास्तीत जास्त एक्स्ट्रॅक्ट तयार करता येईल. देन the strong solution of the active constituents of the drug formed during the maceration is displaced by the fresh menstruum when percolation process is started. Again the menstruum remaining in the contact with the drug dissolves more matter than the flowing menstruum. Okay, so hence more menstruum is required to exhaust the drug when simple percolation process is used. Generally simple percolation process मध्ये मॅक्झिमम सॉल्वंट किंवा मेनस्ट्रम यूज केलं जातं. हेच आपण मॉडिफाईड पर्कोलेशन प्रोसेसेसमध्ये कमीत कमी मेनस्ट्रम यूज करू शकतो. जनरली इन सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, ड्रगचं इम्बिबिशन केलं जातं. आफ्टर दॅट इट इज मॅसेरेटेड, आफ्टर दॅट पर्कोलेशन अँड कलेक्ट द पर्कोलेट दॅट इज 3/4 ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, हेच मॉडिफाईड पर्कोलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, ड्रगचं इम्बिबिशन केलं जातं, देन मॅसेरेशन अँड पर्कोलेशन केलं जातं अँड कलेक्टेड 1000 ml of the percolate after 24 hours. Again after 12 hours the fresh menstruum is added and collected, the second part of the percolate. Again after 12 hours third part is added and
collected third part of the percolate. So here the drug as to percolate ratio is the 1:3 मीन्स का आपण 1 पार्ट ड्रग घेतला तर त्याच्या 3 पट आपल्याला मेनस्ट्रम यूज करायचं आहे. आणि अगेन पर्कोलेशन करत असताना सुद्धा आपण ते 3 पार्ट्समध्ये करायचं किंवा 3 स्टेप्समध्ये करायचं आहे. फर्स्ट 24 आवर्सला 1 पार्ट सोबत, देन आफ्टर 12 आवर्सला सेकंड पार्ट सोबत आणि आफ्टर 12 आवर्सला थर्ड पार्ट सोबत असे 3 वेळा पर्कोलेट आपल्याला कलेक्ट करायचे आहे, जेणेकरून मॅक्झिमम एक्स्ट्रॅक्ट किंवा ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स त्यातून आपल्याला रिमूव्ह करता येतात बाय युजिंग द मिनिमम मेनस्ट्रम. Then after exhaustion of the drug, the percolate is evaporated and then mixed with the main percolate, and the final volume is made by using adding the more menestrum. Okay, so this is the modified percolation process. Then the next process is the continuous hot percolation process, or it is also known as Soxhlet extraction or the Soxhlation process. So when the active constituents of the drug are not freely soluble in the solvent or difficult to be displaced from the cells of the drug, then it becomes necessary to extract the crude drug by action of the hot menestrum for a considerable length of the time. ओके, जेव्हा ड्रग जे आपला आहे त्यातले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स मेनेस्ट्रममध्ये किंवा सॉल्वंटमध्ये फ्रीली सोल्युबल नसतात किंवा ड्रगमधून ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स रिमूव्ह करायला डिफिकल्ट असतात, त्यावेळेला आपण काय करतो, त्याला हीट प्रोव्हाइड करतो आणि त्या ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन करतो. सो इट इज नोन ॲज कंटिन्युअस हॉट पर्कोलेशन प्रोसेस. जनरली इथे हॉट मेनेस्ट्रम यूज केलं जातं. ओके, किंवा सॉल्वंट जे काही आपण यूज करतो ते हॉट सॉल्वंट यूज करावं लागतं आपल्याला इथे टू रिमूव्ह द इनसोल्युबल ड्रग और ड्रग विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव्ह फ्रॉम द drug with the help of heat. So the fixed oils from the seeds, alkaloids from the drug are extracted by continuous hot percolation process using the benzene, chloroform, petroleum and the ether solvent. Okay, so generally जे काही फिक्स्ड ऑइल्स आहेत सीड्समधले, ओके, प्लांटच्या सीड्समध्ये फिक्स्ड ऑइल्स असतात, त्यांना जर का आपल्याला रिमूव्ह करायचं असेल किंवा सर्टन ड्रग्समधून अल्कलॉइड रिमूव्ह करायचे असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस हॉट पर्क्युलेशन प्रोसेस यूज करावी लागते आणि जनरली बेन्झिन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम और इथर हे सॉल्वंट्स यूज केले जातात. ओके, सो वी विल सी द प्रोसेस और द apparatus used for this process. Here we are using the Soxhlet apparatus. ओके, जनरली ह्या प्रोसेससाठी आपण Soxhlet apparatus यूज करतो. दिस इज द Soxhlet apparatus. So we will see which are the different parts of it. At the base it has a water bath. Okay, बेसला तुम्ही बघू शकता इथे वॉटर बाथ आहे फॉर द हिटिंग ऑफ द सॉल्वंट फॉर द मेनेस्ट्रम. वॉटर बाथवरती आपण काय इथे प्लेस केलेलं आहे, एक राऊंड बॉटम फ्लास्क आहे आणि त्याच्यामध्ये आपलं मेनेस्ट्रम किंवा सॉल्वंट आपण प्लेस केलं आहे. सो वॉटर बाथमुळे काय होतं, त्या सॉल्वंटचं हिटिंग केलं जातं. देन नेक्स्ट आहे आपल्या इथे Soxhlet एक्स्ट्रॅक्टर की ज्याच्यामध्ये आपण ड्रग प्लेस केलेला आहे. देन दॅट Soxhlet एक्स्ट्रॅक्टर हॅज अ siphon tube and the side tube, and above that Soxhlet extractor we place the reflux condenser. Okay, so these are the parts of this apparatus. Okay, so Soxhlet extractor in which the drug to be extracted is packed. So the flask has a boiling solvent and the drug is placed in the Soxhlet extractor, or it is packed in that extractor. Again it has a side tube which carries the vapors of the solvent from the flask to the condenser. ओके, तुम्ही इथे पाहू शकता लेफ्ट साईडला एक साईड ट्यूब आहे, त्याचं काय फंक्शन आहे,
side tube carries the vapors of the solvent from flask to the extractor. फ्लास्कमध्ये जे काही बॉइलिंग सॉल्वंट आहे त्याच्या वेपर्स ह्या साईड ट्यूबमधून एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये पास केल्या जातात. अगेन इट हॅज अ सायफन ट्यूब ॲट द राईट साईड. इट हॅज अ सायफन ट्यूब विच सायफन ओवर द एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द सॉक्सलेट एक्स्ट्रॅक्टर टू द फ्लास्क. ओके, सो जे काही आफ्टर एक्स्ट्रॅक्शन जे काही डिझॉल्व झालेले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते सायफन ट्यूबमधून पास होऊन अगेन त्या फ्लास्कमध्ये एंटर होतात. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द प्रोसिजर. First, the drug is packed in the paper cylinder made from the filter paper and it is placed in the body of the extractor. Okay, first काय केलं जातं, ज्या ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन करायचं आहे असं पावडर ड्रग एका फिल्टर पेपरमध्ये पॅक केलं जातं आणि तो पूर्ण फिल्टर पेपर त्या सिलेंड्रिकल शेपमध्ये पॅक केलं जातं आणि एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये प्लेस केलं जातं. Again, the solvent for the extraction is placed in the round bottom flask. Again, the apparatus is then fitted as shown in the figure. Okay, आपण इथे ड्रग एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये प्लेस केलेला आहे आणि सॉल्वंट फॉर एक्स्ट्रॅक्शन हे राऊंड बॉटम फ्लास्कमध्ये प्लेस केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला अरेंजमेंट करायची आहे. ओके, अशा प्रकारे apparatus फिट करायचं आहे. देन when the solvent is boiled on the heating flask, it gets converted into vapors. Okay, when that solvent in the round bottom flask starts boiling, it produces the vapors and that vapors get passes from the side tube to the extractor. Again, these vapors enter into the condenser through the side tube and get condensed into hot liquid which falls on the column of the drug. Okay, then what happened? The vapors of that solvent carried out towards the condenser where they condenses back or they cool down and fall onto the drug. Here the maceration of the drug takes place and when this get filled with the solvent, the excess of solvent with the dissolved active constituents get siphoned over and again get entered back into the flask. When the extractor gets filled with the solvent, the level of the siphon tube also rise up and its top and the solvent containing the active constituents in the siphon tube siphon over and run into the flask, thus emptying the body of the extractor. Again, this alteration of the filling and emptying of the body of the extractor goes on continuously until the drug is exhausted, generally for the 15 minutes. Okay, so अशा प्रकारे कंटिन्युअसली त्या सॉल्वंटच्या वेपर्स प्रोड्यूस होत राहतात. अगेन त्या साईड ट्यूबमधून एक्स्ट्रॅक्टरमध्ये येतात, ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन होतं आणि ते पुन्हा एक्स्ट्रॅक्टर फिल झाला की ते पुन्हा एक्सेस ऑफ सॉल्वंट विथ डिझॉल्व ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स सायफन ट्यूबमधून राऊंड बॉटम फ्लास्कमध्ये कॅर्ड आउट केले जातं. अशा प्रकारे ही प्रोसेस 15 मिनिटांसाठी कंटिन्यू केली जाते आणि मॅक्झिमम ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं. अगेन द सोल्युबल ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द ड्रग रिमेन इन द फ्लास्क वेअर द सॉल्वंट इज रिपीटेडली वोलॅटिलाइज्ड. ओके, सो अशा प्रकारे जे काही डिझॉल्व होणारं ड्रग आहे ते बॉटममध्ये राऊंड बॉटम फ्लास्कमध्ये राहतं आणि जस्ट सॉल्वंटचं इव्हॅपोरेशन होतं आणि त्याचे वेफर्स पुन्हा पुन्हा एक्स्ट्रॅक्शनसाठी यूज केले जातात. Okay, so these are the processes of the percolation, that is simple percolation, reserve percolation, modified percolation and the continuous hot percolation method by using the Soxhlet apparatus, or it is also known as the Soxhlation extraction. Okay, then the last part from this chapter is the factors which affects on the choice of extraction process. ओके, सो आता आपण इथे डिफरंट प्रोसेसेस पाहिल्या एक्स्ट्रॅक्शनच्या. ॲक्च्युली आपण
कोणती प्रोसेस सिलेक्ट करायची किंवा त्यावरती कोणते फॅक्टर्स कन्सिडर केले जातात ते पाहूया. फर्स्ट आहे कॅरेक्टर ऑफ द ड्रग. ड्रग कॅरेक्टरिस्टिक, दॅट इज आयदर our drug is soft, woody, tough or the hard, depending on that, or it is soluble or it has a soluble constituents or the insoluble constituents. Depending on all this factor or the characteristic of the drugs, we have to choose a proper extraction process. For example, we should know about the pharmacognosy of the drug, okay, different characteristics or the active constituents of that drug. So we require the knowledge of pharmacognosy. For example, our drug is soft, then we can go for the maceration process. But if our drug is the hard and the tough, then we have to go for the percolation process. So depending on the characteristic of the drugs, we have to choose a proper extraction process. Again, therapeutic value of the drug. When the drug has high therapeutic value, maximum extraction is required, so percolation process is used. Okay, जर का ड्रग मधले जे काही ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते त्यांची थेरॅप्युटिक व्हॅल्यू खूप जास्त आहे, तर असे जे काही पोटेंट ड्रग्ज आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला मॅक्झिमम एक्स्ट्रॅक्शन होणं गरजेचं असतं. सो वी कॅन गो फॉर द पर्कोलेशन प्रोसेस. So by percolation we can remove all the drug which is present in the crude drug. For example, belladonna extract. The next one is the cost of the drug. Okay, so costly drugs are extracted by percolation process, whereas the cheap drugs are extracted by the maceration process. जनरली जे काही कॉस्टली ड्रग्ज आहेत किंवा ज्यांचं थेरॅप्युटिक व्हॅल्यू जास्त आहे अशा ड्रग्ससाठी मॅक्झिमम एक्स्ट्रॅक्शन होणं गरजेचं आहे. सो अशा ड्रग्ससाठी आपण पर्कोलेशन प्रोसेस यूज करतो, जेणेकरून मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये त्यातले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स रिमूव्ह केले जातील. आणि जर का ड्रगची थेरॅप्युटिक व्हॅल्यू कमी आहे किंवा इझिली अवेलेबल ड्रग्ज आहेत तर त्यांच्यासाठी आपण मॅसेरेशन प्रोसेस यूज करू शकतो. The next one is the stability of the drug. Okay, either our drug is a stable or the thermolabile. Okay, depending on that we can go for the different percolation processes. For example, for the thermolabile drugs, maceration or percolation should be done, and for the thermostable drugs we can go for the continuous hot percolation process. जे ड्रग हीट किंवा टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर डिकम्पोज होतात किंवा डिग्रेड होतात अशा ड्रगसाठी आपण सिंपल मॅसेरेशन किंवा सिंपल पर्क्युलेशन प्रोसेसेस यूज करू शकतो की जिथे कुठेही आपण हीट यूज करत नाही आहे. पण हेच जर का आपलं ड्रग थर्मोस्टेबल असेल तर त्याला आपण कंटिन्युअस हॉट पर्क्युलेशन प्रोसेस यूज करू शकतो. द नेक्स्ट वन इज अ सॉल्वंट. Maceration process recommended if water is used as a solvent, and percolation process is used for the non-aqueous solvents. Okay, for maceration process we can use water, and if we are doing the percolation process we can use the non-aqueous solvent. The next one is the concentration of the product. The dilute products such as tinctures can be made by using the maceration or the percolation process depending on other factors, and for semi-concentrated preparations such as infusions, double or triple maceration process can be used. The liquid extract or the dye extract which are concentrated preparations are prepared by using the percolation process. Okay, generally जर का dilute product आहे तर त्यासाठी आपण सिंपल मॅसेरेशन किंवा पर्क्युलेशन यूज करू शकतो. जर का आपला प्रोडक्ट सेमी कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर त्यासाठी आपण डबल किंवा ट्रिपल मॅसेरेशन प्रोसेस यूज करू शकतो. जर का आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स हवे असतील तर त्यासाठी आपण कंटिन्युअस हॉट पर्क्युलेशन प्रोसेस यूज करू शकतो. Okay, so this is about the percolation process and the factors which affects the
choice of extraction process. Then last process is the digestion process. So in digestion process, the drug is extracted by using heat at a particular pressure. So in digestion, along with heat, we are applying pressure also, which maximize the extraction process. Again, this will increase the penetration power of the menstruum so that there is a complete extraction of the drug. Okay, हीटमुळे मॅक्झिमम एक्स्ट्रॅक्शन होतच आहे. त्याच्यासोबत जर का आपण प्रेशरसुद्धा अप्लाय केला तर काय होणार, त्यातून आणखीन कंप्लीट एक्स्ट्रॅक्शन होऊ शकतं. सो प्रिकॉशन शुड बी टेकन सो दॅट इन्क्रीज टेम्परेचर मे नॉट हार्म द ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द ड्रग. ओके, सो ऑप्टिमम टेम्परेचरला आपण एक रिक्वायर्ड प्रेशर जर का यूज केलं तर त्यातून आपण मॅक्झिमम ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन करू शकतो. Again, the apparatus known as digester is used for the extraction of the drug by this method. Again, it is a generally digester यूज केले जातात. जसं की आपण पर्क्युलेशनमध्ये पर्क्युलेटर्स यूज करतो आहे तसं डायजेशनमध्ये आपण डायजेस्टर्स यूज करतो. अगेन इट इज अ वेसल मेड अप ऑफ मेटल and the whole of the drug along with the menstruum is placed in the body of the digester and place cover over it and bolt it with the help of nuts, and the drug is treated with the menstruum for a defined period under a specified condition of the temperature and the pressure. त्या क्लोज वेसलमध्ये ड्रग प्लेस केलं जातं आहे आणि एक ठराविक एका टेम्परेचर आणि प्रेशरच्या कंडिशन्स मेंटेन केल्या जातात आणि अशा प्रकारे ड्रग्सचं आपण एक्स्ट्रॅक्शन करू शकतो अलॉंग विथ अ सुटेबल सॉल्वंट. So this is about the extraction processes. We studied the different types of extraction processes, that is infusion, decoction, maceration, percolation and the digestion. There has a slight differences in that, how to use the solvent, which are the conditions to be maintained for the extraction, okay, and which are the different apparatus used for these processes. So here we completed the extraction chapter. So thank you for your attention, and for any query you can ask me. Okay, I will provide the PDF notes for this chapter. Go through that. For any query you can ask me, and thank you for your attention. Okay, thank you.